وأصحابه وأزواجه وإلى أرواح أئمة الإسلام المسلمين خصوصا بحمد محمد ذلك ثم إلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم المجيد والرحمن الرحيم الذي مجد محمد علي وعلى آله وصحبه عبد الرحمن بن سداد ثم إلى رجاء والمسلم وعطيئة ثم إلى رجاء بن عبد الرحمن والرشاد بن عبد الله ثم إلى رجاء عبد الله بن السداد وحفظات الكيلان ثم إلى رجاء علي بن محمد وإلى أولاد الرسل والمسلمين والحكيم محمد بن العزيز ثم إلى رجاء عبد الله محمد بن علي شهاب الدين وإلى رجاء سالم وأبو الحسن أبناء الرسول ومن شاكر إسماعيل وعلي بن جعفر الدروس لا أقصد سيدنا محمد بن ضعف على كما رشاد جعفر عبد الله ثم إلى الوقت ثم إلى أرواح أولياء من مكان الأرض إلى مغاربها وإلى أرواح من حضر في هذا المسجد من كان حاضر في هذا المسجد ومن يتصدق به ومن يعمر به وأن إلى أولادنا وجدتنا أعمامنا أعمامنا أخوالنا أخوالاتنا وإلى والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة من كثر المطلوبة من ضعف حسناتهم وأخذنا بجميع ينفعون بهم بعيدوا علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم بالدنيا والآخرة يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المسلمين فتوح الدين يجمع لنا نافعا من ذكر خاشعا عمنا تقبله أننا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن من جميع الأمراض من ذنوب ومن جميع البلاء والوباء ومصيبة ظاهرة وباطنة كبيرة وصغيرة على الدنيا والدنيا الصالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد واكفي المعادي واصرفه واردع يا ربي صل على محمد واغفر دعائي واشفه وارحمه يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد
على محمد وأحب بنا خير خلقك أجمعين. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالعلم وقد نادانا بك يا من دلنا وهدانا. صلى الله عليه عليك الله باركك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. صلى الله عليه الأنهار معدن سرك الأسمى فهم سقم النجاة حبانا. صلى الله وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا. صلى الله عليه لهم بسلك ما حدا هذه المودة حية الأسيان. صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى وألها النشوانا. صلى الله عليه المحبون الذين عليهم بدل النفوس مع النفائس هانا. صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بهم سعشوا وأذهبرانا. صلى الله عليه كادت الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربنا الرضوانا. صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إذا سير المشفع والهب الآذان. صلى الله عليه إلى أوصاف طه المجتبى وأهل لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. صلى الله عليه والنبي في ذكره أعظم به أنانا. ورحمة المولى تأمل قوله فليقرأوا واغدوا به فرحانا. صلى الله عليه مستمسكا برحمة الخطى
شانا مستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عنا وكن يقظانا انظر إلى أسرار ربي لم يزل يذكرني بين الخيام مصانا لم يفترق من صحبتين إلا أنا في خيرها حتى خروجها أنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح في إله صانا الله حماه اختاره فهو ما براك من مثله إنسان بحبه وبذكره والنصر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نؤته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه وسلم ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه وبشروا أقوامهم بالمصطفى عظيم لذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه وهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول سابئ ومسبئ نرد لا توانا صلى الله عليه حتى هنا ترفع وسلت الطاوة اسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه وحوار حمد الله جل بيدي وعلى أول الناتي أنا الجنانا صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد هباك الله منه حنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من موت تقاصر عن أعطاه نهانا صلى الله عليه لله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيها عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لما دنا وقت البروز الأحمد عن ذكر من ما شاءه قد كان صلى الله عليه الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه يعمر نور طه وجهه وسار إلى الإبن المسؤول عيانا صلى الله عليه هاشم الكريم الشهيد بن عبد الملك
مناكبنا سيئك صلى الله عليه حكيما شأنه قد اعتلى أعزم بذلك شانا صلى الله عليه رسول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله أدنانا صلى الله عليه واعلم بربه إلى إسماعيل كان لآب معوانا صلى الله عليه إنما حملت به آمنة لم تشن شيئا يأخذ نسوانا صلى الله عليه اللطف من رب السماء أحصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأهوان صلى الله عليه في بطنها فاستبشرت ودنا المهود وأدريت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل جهات فوعت ميلاد المشفع الحانا صلى الله عليه القدر أبرزت شمس الهدى ظهر حبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا نور النواهي برسول الله عما كل الكون أجرى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نقصت أصنام شرك وبنا شرك تصدق ودنا وقت الهداية برسول الله
صلى الله
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مسكنا يا رب أغثنا بحيا هطالي يهمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد ترى وآله والصحابة من سنشا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأبدان صلى الله عليه قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا صلى الله عليه لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا صلى الله عليه امتددنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فضلنا ورجانا صلى الله عليه الواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا صلى الله عليه وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حمانا صلى الله عليه يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا آمين أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا إلينا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا وكن به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ما نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا انظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا المصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح
الصباح والصلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان تقبل منا انك انت السميع العليم وعلينا انك انت الرحيم اللهم لا تحرمنا كرما تدخل الجنه وحدنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك اسجع لنا من اعمالنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك اسجع لنا من اعمالنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك اسجع لنا من اعمالنا يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Iya, 15 menit mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'alluq wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tazkir wal ifadah wal istifadah wal has 'ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang zuhud dan bagian-bagiannya, dan yang terberat zuhud itu yang terberat adalah meninggalkan keinginan terhadap dunia. Orang mungkin meninggalkan fisik, menjadikan fisiknya tidak mengejar dunia, itu mungkin. Tapi menjadikan hatinya tidak menginginkan dunia, itu susah. Bisa dikejar kedudukan itu, tapi itu kedudukan yang tersulit dari sifat seorang zuhud, yaitu yang pertama yang bisa dilakukan, mulai kita lakukan adalah mencegah fisik kita untuk mencari dari dunia ini hal-hal yang tidak kita perlukan di dalam hidup. Yang kedua, membagikan kelebihan harta yang kita miliki, yang sudah kita tidak perlukan lagi, kita bagikan ke orang lain. Nah, kalau kita biasa memasung jasad kita dari mencari hal-hal dari dunia ini yang kita tidak perlukan dan membagikan kelebihan harta kita biasakan seperti itu, nanti lambat laun akan timbul di dalam diri kita rasa muak terhadap dunia ini, sehingga tercegah dari dalam diri kita keinginan terhadap dunia. Tapi mulainya dengan tadi yang saya sebut. Nah, kemudian kita lanjutkan di halaman 68 itu ya. Fa in qila fama hukmu zuhdi fid dunya ahwa fardun am naflun. Ini saya ingat beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan tentang zuhud, itu hukumnya apa? Kalau engkau bertanya apa hukum zuhud dari dunia ini, kita sudah tahu makna zuhud itu apa ya. Apakah hukum zuhud dari dunia ini? Zuhud dalam dunia, ahwa fardun am naflun, hukumnya fardu atau tidak? Kalau kita simpulkan fardu, berarti kalau kita meninggalkan, kita berdosa. Nah, kalau kita tidak berzuhud dari dunia ini, maka hukumnya kita berdosa. Kalau kita simpulkan hukumnya fardu. Au huwa naflun, am huwa naflun, atau zuhud itu hukumnya sunnah. Kalau kita simpulkan hukumnya sunnah,
maka kalau kita tinggalkan, kita tergolong orang-orang yang merugi walaupun tidak berdosa. Merugi kita. Karena orang yang meninggalkan sunnah itu berarti ketinggalan keuntungan. Orang yang ketinggalan keuntungan rugi tidak? Rugi walaupun tidak pailit perusahaannya. Walaupun tidak ada yang mencuri, tapi dia tidak untung itu berarti sudah rugi. Nah, ada orang zaman sekarang ini menggampangkan ibadah sunnah. Itu cuma sunnah. Kamu tinggalkan ibadah sunnah itu, walaupun kamu tidak berdosa, kamu sudah rugi. Karena seharusnya kamu berzuhud dari dunia ini, bukan berzuhud dari akhirat. Nah, kita ini mau ke akhirat. Kalau di dunia, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita secukupnya saja. Tapi kalau akhirat, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bahwa bekal sebanyak-banyaknya, jangan berzuhud dari negeri akhirat. Kalau berzuhud dari negeri akhirat, nanti kita kembali bertemu dengan Allah dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, atau paling tidak dalam keadaan pas-pasan. Nah, orang yang hidupnya pas-pasan di dunia ini tidak enak. Kalau ada anaknya yang sakit, dia tidak bisa tolong, hidupnya pas-pasan. Istrinya sakit, dia sudah kebingungan. Hidupnya pas buat makan keluarga saja, tidak ada uang lebih sama sekali. Nah, nanti di akhirat juga seperti itu. Kalau ada kondisi daruratnya akhirat itu lebih menakutkan daripada kondisi darurat dunia ini. Kalau di dunia ini kondisi darurat paling COVID. Kalau di COVID-nya akhirat, waduh, tidak ada maskernya. Kalau COVID-nya dunia, ada maskernya. Kalau COVID-nya akhirat tidak pakai masker lagi. Kalau kita dalam kondisi pas-pasan, ternyata darurat, kita memerlukan amal yang lebih, kesulitan. Tapi orang yang amalnya melimpah, nanti amal sunnah ini bisa mengcover lubang-lubang di amal fardu. Makanya orang yang meninggalkan perbuatan sunnah rugi walaupun tidak berdosa. Nah, kita lanjutkan. Apa hukumnya zuhud ini? Fardu atau sunnah? Fa'lam, kata Imam Ghazali, ketahuilah, anna zuhda yad'u indana fil halali wal harami, fahuwa fil harami fardun wa fil halali naflun. Kata Imam Ghazali, menurut pandangan kami, zuhud itu terbagi dalam dua hal. Zuhud dalam hal-hal yang dihalalkan dan zuhud dalam hal-hal yang diharamkan. Karena segala sesuatu yang ada di depan kita ini ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Kata Imam Ghazali, berzuhud dari hal-hal yang diharamkan Allah hukumnya fardu. Hukumnya fardu. Berarti kita tidak boleh, kita harus mencegah fisik kita mencari hal-hal yang diharamkan Allah, mencegah fisik kita dari menginginkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuhud dari perbuatan yang diharamkan Allah, dalam perbuatan yang diharamkan, dalam hal-hal yang diharamkan Allah, hukumnya fardu. Berzuhud dari babi, fardu. Berzuhud dari arak, fardu hukumnya. Berzuhud dari zina, fardu hukumnya. Berzuhud dari riba, fardu. Dan hal-hal lainnya. Berzuhud dari harta riba, fardu hukumnya. Hukumnya fardu. Nah, kalau hal-hal yang dihalalkan, ada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah banyak sekali. Dihalalkan, berarti kita boleh makan, boleh. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan segala hal yang dihalalkan, tapi pasti diberi peringatan oleh Allah, jangan banyak-banyak mengkonsumsi yang dihalalkan itu.
Wala tusrifu. Jangan banyak-banyak makan, jangan banyak minum, jangan banyak tidur. Semuanya halal ya. Jangan banyak ngomong. Dan jangan banyak mengkonsumsi hal-hal yang halal. Bahkan di dalam sebuah riwayat abghadul bi'ati ilallah badnun muli'a bil halal. Cawan yang paling dibenci sama Allah adalah perut yang kepenuhan barang halal. Perut ini banyak makan barang halal itu dibenci sama Allah SWT. Bagaimana kalau barangnya halal? Yang halal saja Allah tidak suka. Apalagi kalau dimasuki barang yang syubhat atau barang yang haram, dimasuki harta riba, dimasuki hal-hal yang haram, baik secara ain, secara zatnya haram, atau secara hukumnya haram. Zatnya halal tapi hukumnya haram. Seperti daging kambing, hukumnya halal, tapi daging kambing hasil mencuri, hukumnya kambing halal, tapi kalau hasil mencuri jadi haram, Nah, dan begitu seterusnya. Nah, jadi kita bisa mengetahui, menurut pendapat Imam Ghazali, zuhud itu hukumnya fardu jika kita kaitkan dengan hal-hal yang diharamkan Allah. Tapi kalau dengan hal-hal yang dihalalkan, hukumnya menjadi sunnah. Artinya kalau kita jalankan zuhud tadi akan berdampak positif di dalam hidup kita, dan kalau kita tinggalkan kita akan merugi. Jadi kalau kebanyakan mengkonsumsi barang halal, kita rugi. Karena kebanyakan barang halal itu akan membebani badan kita dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti orang yang kebanyakan membawa air. Air itu kita bisa ambil secukupnya. Umpamanya di rumah kita sebelahnya ada sungai. Kalau mau minum harus ngambil di sungai. Kalau kita bawa secukupnya, air itu kan tidak habis. Nanti kalau kita perlu lagi kita bisa ngambil lagi. Kalau kita mau enak hidup kita, bawa air minum itu yang mampu kita bawa. Kalau kita memaksakan diri kita mau membawa air minum dalam jumlah yang besar, nggak jalan kita dari sungai itu, tidak bisa pulang, tidak bisa bergerak. Nah, sama seperti itu ketika orang mencari dunia ini. Kalau dia mencari dunia ini, semuanya mau dimiliki dari dunia ini, karena kerakusan dirinya terhadap dunia, maka dia tidak bisa bergerak mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak bebannya menjadikan dia diam di tempat. Nanti orang yang banyak makan, banyak ngomong, banyak ketawa, banyak minum, banyak tidur, itu pasti suruh ibadah susah, suruh zikir susah, suruh baca Al-Quran susah. Kenapa kalau susah? Ya keberatan badannya dengan barang halal. Nah, apalagi kalau dengan barang haram, lebih susah lagi. Nah, summa manzilatu hadzal haram limustaqim at-ta'ah bimanzilatil maitatil mustaqdarati. Barang yang haram itu di mata orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan, barang yang haram di mata orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan, dia itu dipandang seperti bangkai yang menjijikkan. Barang haram ya. Artinya orang yang istiqomah dalam ketaatan itu berarti orang yang sudah mulai menyandang sifat zuhud. Orang yang sudah mengejar sifat zuhud, gitu ya. Orang istiqomah dalam ketaatan. Orang yang sudah menyandang sifat zuhud ini, yang istiqomah dalam ketaatannya, dia kalau melihat barang haram seperti lihat bangkai yang menjijikkan. Kalau orang yang tidak istiqomah dalam ketaatan, lihat barang haram masih doyan dia. Dia masih mengejar barang yang
diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang istiqomah dalam ketaatan, kata Imam Ghazali, salah satu buktinya kita sudah istiqomah dalam ketaatan atau tidak. Kalau lihat barang haram sudah seperti bangkai yang menjijikkan atau belum. Nah, orang yang istiqomah dalam ketaatan, yang benar-benar istiqomah, keistiqomahannya tadi akan membuahkan cara pandang yang berbeda, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berzuhud dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dia bisa berzuhud dari barang yang diharamkan karena dia lihat barang yang diharamkan itu seperti bangkai yang menjijikkan. Jadi dia la yubdim 'alaiha illa 'inda darurah bimiqdar daf'id darar. Tidak mungkin, tidak masuk akal ketika seorang yang istiqomah dalam ketaatan itu melihat barang haram seperti bangkai yang menjijikkan, maka tidak masuk di akal kalau disodorkan kepadanya bangkai yang menjijikkan. Jadi kalau disodorkan bangkai yang menjijikkan, dia tidak mungkin tergerak untuk memakannya. Sama ketika barang haram itu disodorkan kepada orang yang istiqomah ketaatannya, dia tidak mungkin tergerak untuk menjamak barang haram tadi, illa kecuali inda darurat, dalam kondisi darurat. Nah, kalau dalam kondisi darurat itu inda darurat tubihul makarih. Nah, dalam ucapan yang lain inda darurat tubihul maharim. Dalam kondisi darurat, hal-hal yang diharamkan itu boleh jadi halal, dibolehkan, bukan halal, dibolehkan karena dalam kondisi darurat. Umpamanya saya kelaparan di tengah padang pasir, tidak ada makanan apa-apa kecuali daging babi. Kalau saya tidak makan, saya mati. Bagaimana saya harus berbuat? Daging babi yang tadinya haram itu jadi boleh saya makan bimiqdar daf'id darar. Ini hukum fikih. Bimiqdar daf'id darar, makannya tidak boleh tambah-tambah. Kalau makannya tambah-tambah jadi haram. Nah, jadi daging babi itu boleh saya makan untuk nyambung hidup. Ini kalau saya nggak makan saya bisa mati. Boleh kamu ambil daging babi tadi, kamu makan untuk sekedar menyambung hidup, bukan menikmati. Kalau untuk sekedar menyambung hidup, dia makannya sama jijik ya? Sama jijik. Tidak ada makanan apa-apa kecuali adanya bangkai. Bangkai sapi atau bangkai kambing. Haram hukumnya dimakan. Terus bagaimana kalau saya tidak makan ini saya mati karena tidak ada barang halal lagi. Tidak ada kambing hidup, adanya cuma kambing, bangkai ini. Ya sudah kamu makan kambing tadi, tapi kamu makan untuk sekedar menyambung hidup. Nah, orang-orang yang istiqomah di dalam ketaatan memandang barang haram itu seperti bangkai yang menjijikkan tadi. Kalaupun dia harus mencicipi barang yang haram itu, dia mencicipinya dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat, seperti tadi makan babi itu contohnya ya, dalam kondisi darurat. Kalau tidak dalam kondisi darurat, tidak mungkin dia mencicipi karena dia jijik. Kalau dalam kondisi tidak darurat dia mencicipi, berarti itu tidak jijik, berarti dia ya, tidak merasa jijik. Nah, wa amma zuhud fil halal, tadi zuhud dari barang haram bagi orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan. Umpamanya seperti bangkai yang menjijikkan. Wa amma zuhud fil halal fa inna ma yakunu fi manzilatil abdan. Sedangkan zuhud dalam hal-hal yang dihalalkan itu orang yang istiqomah dalam ketaatan belum bisa mencapai. Belum bisa mencapai. Jadi orang yang istiqomah dalam ketaatan, dia itu baru bisa mencapai zuhud dari barang yang haram.
Kalau dia istiqomah dalam ketaatan, nah, dia nanti karena menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah, kemudian dia memandang hal yang haram itu jadi menjijikkan. Sedangkan zuhud dari barang yang dihalalkan, yang hukumnya sunnah ini, kalau cuma sekedar istiqomah dalam ketaatan, belum bisa mencapai. Dia hanya bisa dicapai oleh mereka yang sudah mencapai kedudukan sebagai abdal. Nah, abdal itu kedudukan wali. Jadi wali-walinya Allah SWT itu ada yang masuk dalam hierarki kewalian, gitu ya. Hierarki itu jabatan kewalian. Jadi wali itu ada kabinetnya juga, bukan menteri aja ya. Wali itu kabinet yang betul itu kabinetnya menteri, kabinetnya wali, gitu ya. Wali itu ada kabinetnya, ada presidennya, ada wakilnya, ada menteri-menterinya. Wali-walinya Allah SWT. Yang pilih presidennya Allah SWT. Nah, tidak pakai pemilu. Kalau pemilu bisa curang ya. Tapi yang pilih presidennya wali itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya semua yang pilih adalah Allah. Allah yang menentukan, kamu presidennya, kamu wakilnya, kamu menteri-menterinya, bagian ini, kamu jaga di daerah ini, dalam kabinet kewalian itu. Ada juga sebagian wali yang tidak masuk dalam kabinet juga. Jadi dia lepas, bebas, tidak punya ikatan apa-apa. Sama seperti utusan Allah, ada Rasul, ada Nabi. Nah, wali-wali yang masuk kabinet ini seperti Rasul-Rasul gitu lah. Ada yang tidak masuk kabinet, ya dia sudah jalan seperti manusia biasa ini, tidak punya tanggung jawab mutlak seperti wali-wali yang masuk dalam ke hierarki yang kewalian ini. Nah, hierarki kewalian itu ada tingkatannya. Atau maksud saya ada bagian-bagiannya. Ada wali namanya wali abdal, ada wali autad, ada wali aqtab, kutub, ada wali kutbul ghaus. Kutbul ghaus ini presidennya. Presidennya wali. Nah, aqtab itu ada 4. Ini saya bukan ngarang, ini ada di kitab. Nah, ada di kitab. Kalau ada orang yang tidak paham ya baca kitab. Makanya orang zaman sekarang ilmu apa lagi? Nah, kamu ini baca kitabnya baru selembar. Ini yang disebut adalah ulama-ulama yang mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau aqtab ada 4 titik di dunia ini, 4 titik. Kutub itu kan ada 4. Itu semua ada kutub-kutubnya yang bertanggung jawab. Kemudian autad jumlahnya ada sekian, abdal jumlahnya ada sekian. Wali yang ada di hierarki kewalian ini, kalau nanti satu ada gantinya. Tidak boleh kurang jumlahnya ya. Sampai sekarang ada enggak? Ada. Siapa ya? Wallahu a'lam bishawab. Mereka tidak cari partai soalnya. Tidak cari partai, tidak cari orang milih mereka. Mereka dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala tersembunyi. Bergerak di belakang layar. Ada bala bencana mau turun, mereka juga ikut. Mereka yang andil, sesungguhnya itu adalah mereka yang andil untuk mengamankan buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka ini diberi mandat oleh Allah. Itulah khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Nah, sebagian ada yang tidak masuk dalam hierarki, mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada bala yang mau turun, mereka doa, kadang-kadang Allah dicegah berkat doa mereka. Seperti yang disebutkan di dalam hadis, laula syuyukun ruk'a wa bahatimun ruk'a wa sibyanun ruk'a la subbat alaikumul adab. Kalau bukan karena syuyuk ini ada yang menafsirkan orang-orang tua. Kalau bukan karena orang-orang tua yang rukuk di malam hari, ada juga yang menafsirkan syuyuk ini adalah wali-wali. Kalau bukan karena wali-wali yang rukuk di malam hari nangis mohon kepada Allah ampunan untuk umat manusia, dan jika bukan karena ternak-ternak tak berdosa yang digembalakan,
atau jika bukan karena bayi-bayi tak berdosa yang disusui, kata Rasulullah, maka Allah telah menimpakan azab untuk kalian dari langit. Tapi karena masih ada mereka ini, Allah ini mengasihani kita. Nah, karena mereka ini. Jadi terima kasih kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, kita doakan terus. Nah, seperti hari ini kita berterima kasih juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para ulama, kepada para aulia. Abdal ini disebut wali abdal karena dia kalau mati punya tanggung jawab cari ganti buat dirinya. Namanya wali abdal, badal. Oke, kalau dengar ada wali mati siap-siap. Siapkan hati, jangan nanti saya yang dipilih. Yang dipilih itu bukan dari parasnya, bukan dari pangkatnya, dari hatinya, dari ketawaduannya. Seperti ceritanya, kalau saya pernah sampaikan ini ceritanya. Itu kalau saya ceritakan nanti habis waktunya ini, ya. Tidak ada salahnya. Satu orang berburu kepada Syekh Kadzab. Namanya bukan Kadzab, tapi dijuluki Syekh Kadzab, Syekh pendusta. Iklan dirinya ini guru rohani, guru spiritual, padahal tukang bohong. Tukang bohong. Cuma terkenal, apa daya media memperkenalkan dia. Nah, jadi yang terkenal itu belum tentu baik. Yang tersembunyi belum tentu tidak ada. Tapi yang terkenal sekarang mudah-mudahan baik semuanya. Mudah-mudahan baik. Tapi kita jangan ikuti orang karena ketenarannya saja. Kita harus ngetes dulu ya. Kita tes dulu. Cuma yang paling penting dalam bersuluk melakukan perjalanan spiritual, berguru dengan guru rohani, modal nomor satu yang paling penting adalah husnudzon, prasangka baik. Kalau orang tidak punya prasangka baik, dia mau berguru di depannya Nabi saja tidak bisa jadi. Tidak bisa jadi. Duduk di depannya Nabi dia tidak bisa jadi. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW tanpa prasangka baik. Tidak punya prasangka baik, tidak dapat apa-apa dari Rasulullah SAW. Tapi Abu Bakar As-Siddiq prasangka baiknya kuat, maka dia jadi As-Siddiq. Nah, begitu juga yang lain. Ini ada Syekh Kadzab ini di kota terkenal. Ada orang dari desa dia menjual sawahnya, dijual. Petani dia, sawahnya ini dijual karena dia mau berburu kepada wali ini. Dia tidak tahu kalau walinya ini tukang bohong ya. Wali yang dikenal wali itu ternyata hidupnya setiap hari main perempuan dan minum-minuman, minum arak. Ini orang dari desa nggak apa, punya prasangka baik. Disebutkan di dalam kitab. Sampai pergi di depan pintu rumah wali itu, namanya yang berangkat ini dari desa ini namanya Ali. Ketok pintu rumahnya guru pendusta tadi, dibuka sama pembantunya. Ditanya sama pembantunya, kamu namanya saya Pak Ali. Kebetulan guru pendusta ini punya teman mabuk juga, namanya Ali juga. Jadi dia sangka ini teman mabuknya ini Ali yang masuk ini. Akhirnya pembantunya bilang, siapa yang datang, kata gue? Ali. Oh, suruh masuk. Masuk. Gurunya masih pegang arak. Ini si Ali yang dari desa ini, karena prasangka baiknya luar biasa terhadap gurunya, dia memandang wajah gurunya, araknya nggak kelihatan. Arak yang dipegang itu nggak kelihatan. Zaman sekarang gurunya sudah baik, nanti dicari salahnya. Ini gurunya buruk, gurunya ini buruk. Ini nggak kelihatan araknya. Akhirnya kaget ini guru pendusta ini. Kaget dia. Kamu mau apa? Saya mau berguru kepada Syekh. Kata guru pendusta ini, bodoh banget, saya sudah bawa arak masih tetap mau berguru.
Mau berguru Pak? Tolong saya ajarkan kepada saya kebersihan hati sehingga saya bisa mendekat kepada Allah SWT. Oh, kamu mau menyucikan hati? Ya, kamu harus berkhidmah dulu ke saya, harus melayani saya. Apa tugas saya? Dikasih cangkul, suruh nyangkul sawah. Ini dari sawah ke sawah lagi. Nah, saya punya sawah di belakang, kamu cangkul. Ambil, kemudian dia nyangkul dengan prasangka baiknya kepada guru tadi. Di masa itu ternyata bertepatan ada seorang wali abdal mau wafat di negeri lain, ya. Jadi tidak harus di Indonesia, wali abdalnya di Indonesia tidak. Mereka tidak terikat dengan jarak dan tempat. Ini di negeri yang jauh dari tempatnya orang tadi. Dia nyangkul sawah terus dengan prasangka baik sampai tiba-tiba wali abdal ini wafat. Dia milik orang tadi yang nyangkul ini, orang yang jujur tadi yang prasangka baik ini sebagai pengganti dirinya. Dia nyangkul terus, dia nyangkul, dia sampai diangkat cangkulnya. Kedudukan wali abdal itu masuk ke dalam dirinya. Kalau sudah kalau orang Solo bilang itu ketiban, tanpa perlu susah-susah. Ya dia berjalan setiap hari mensucikan hatinya. Tapi baru sebentar karena hatinya bersih, kepilih dia jadi wali abdal ini, masuk langsung sampai kedudukan di sisi Allah SWT tanpa proses naik setingkat, dua tingkat. Kalau kita ini kan pakai proses. Zuhud dulu yang tingkat ini, zuhud yang tingkat ini. Kalau ketiban sudah tidak pakai proses lagi. Sama seperti orang umpamanya mau dari Jakarta mau ke Surabaya naik pesawat, tidak pakai lewat Cikampek dulu. Dari Cikampek terus sampai di Jatibarang, dari Jatibarang ke Cirebon, terus sampai Tegal, Brebes, Tegal, dari Tegal itu kalau naik mobil. Nah kita ini kalau baca buku ya kayak gitu. Sekarang ini kita masih di mana? Dan saya masih di rumah, belum kemana-mana gitu ya. Nah, sudah sampai di mana? Cikampek, apa sudah sampai di Cirebon? Tapi kalau kita kejatuhan kedudukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala namanya wahbi. Wahbi itu seperti orang naik pesawat 1 jam sampai di Surabaya. Kalau ditanya lewat mana kamu? Enggak tahu, saya pokoknya sudah sampai di Surabaya. Ya enggak sama Allah. Nah ini kejatuhan. Ya. Nah ini cari yang kejatuhan jadi cepat. Nah, mudah-mudahan kita kejatuhan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya apa? Caranya ya yang pantas kalau mau dijatuhi. Kalau mau dijatuhi kedudukan itu siapkan diri kita. Ini masalahnya bukan fisik, masalahnya ini hati. Kalau hatinya pantas langsung kejatuhan. Ini dia waktu nyangkul, dia angkat cangkulnya, kejatuhan kedudukan wali abdal ini. Dia lihat syekhnya masih mabuk. Jadi tersingkap semua hijab kan. Dia lihat di dalam rumah, dia dari kebun kelihatan syekhnya masih mabuk. Ditinggal itu, pacolnya ditinggal sama dia pasti sudah dapat kedudukan di sisi Allah. Ini abdal. Ada autad, ada aktop, ada usulhum. Nah, alhasil yang dimaksud dengan abdal ini adalah para wali. Para wali abdal ini memang dikenal menjauh dari ketenaran, menjauh dari dunia. Nah, zuhud dari barang yang halal ini hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang sudah berkedudukan wali, ini wali abdal. Yakunu indahum al-halal bimanzilatil mayyit. Kalau tadi orang yang istiqomah dalam ketaatan memandang yang haram itu seperti bangkai yang menjijikkan, kalau orang yang sudah mencapai kedudukan abdal atau wali ini, dia memandang barang yang halal seperti bangkai yang menjijikkan, bukan cuma yang haram, yang halal. Barang yang halal ini seperti bangkai yang menjijikkan. La yatanawaluna minha illa badran la budda minhu. Dia tidak makan dari barang yang halal ini kecuali sesuai dengan ukuran yang dia lakukan untuk menyambung hidup. Bayangkan, yang
jijik dia. Jijiknya apa? Ini makanan enak kok jijik. Nanti dibalas. Kenapa dia bisa merasakan jijik itu? Jadi dia kalau makan, ya cuma satu kadar untuk nyambung hidup saja. Yang halal, ya. Yang halal. Saya pernah bertemu orang di zaman akhir yang masih seperti itu. Tapi sudah meninggal. Namanya Syekh Abdul Karim Al-Malahi. Al-Malahi sudah wafat di Hadramaut. Dia bilang Rasulullah SAW itu bersabda, nanti di akhir zaman itu tidak ada orang yang selamat dari barang syubhat. Di akhir zaman, ini zaman kita ini, tidak ada orang yang bisa selamat dari barang syubhat. Kalau selamat dari zat syubhat itu minimal kena debunya syubhat. Minimal kena debunya syubhat. Ini zaman kita ini. Tapi dia mengatakan, kalau saya alhamdulillah selamat dari barang syubhat. Dari mana kok bisa selamat dari barang syubhat? Iya. Sebab saya ini tidak makan, tidak mengkonsumsi dari dunia ini kecuali dalam kondisi darurat. Kecuali dalam kondisi darurat. Nah, orang kalau dalam kondisi darurat yang haram saja bisa jadi halal, apalagi yang syubhat. Jadi saya ini tidak makan apa-apa dari dunia ini kecuali saya betul-betul lapar. Tidak tidur kecuali betul-betul ngantuk. Tidak bicara kecuali betul-betul yang mau saya ucapkan itu adalah hal yang penting. Tidak membeli sesuatu dari dunia ini, tidak mencari kecuali betul-betul yang saya perlukan untuk nyambung hidup. Makanya saya ini selamat dari barang syubhat. Nah, itu menunjukkan dia sudah mencapai kedudukan ini ya. Berzuhud dari barang yang halal. Jadi dia ini makan barang halal secukupnya untuk nyambung hidup. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kita mesti hidup untuk makan. Karena setiap hari buka aplikasi lihat makanan terus nih, Gojek, di Grab, kerjanya setiap hari lihat itu terus makanan terus. Dia berzuhud dari barang yang halal. Barang yang halal ini dia pandang seperti bangkai. La yatanawaluna minha illa badaran labud dan tidak makan dari barang yang halal ini kecuali untuk nyambung hidup. Wal halal. Nah, kalau yang halal saja dia pandang seperti bangkai, yang haram seperti apa? Al haram indahum bimanzilatin. Barang yang haram ini di mata wali-wali yang sudah mencapai afdal dan ke atas itu di mata mereka seperti api. Api itu dalam kondisi seperti apapun tidak bisa dimakan. Nah, merugikan kalau kita makan. Jadi la yaqtur bibalihim ghasdu tanawulihi bihar. Tidak terlintas di dalam hatinya sedikit pun, tidak terlintas di dalam hatinya keinginan untuk mencicipi barang yang haram. Tidak terlintas sama sekali. Beda dengan yang tadi mustajibut ta'ah. Nah, mustajibut ta'ah itu kalau yang haram darurat dia masih mungkin makan. Tapi kalau orang yang sudah mencapai derajat wali atau afdal, walaupun dalam kondisi darurat dia tidak mungkin mencicipi barang yang haram ini karena dia memandang barang yang haram itu seperti api. Wa hadza ma'nal burudati 'alal qalb. Inilah yang kita bahas di waktu yang lalu, makna dari dingin di dalam hati yang ada di dalam hati para sufi, para wali, yaitu hilangnya keinginan terhadap dunia ini, bi antam ta'a himmatahu anha, terputus himmahnya, keinginannya terhadap dunia ini sudah tidak ada lagi. Wa yastakbirha wa yastankirha jiddan, bahkan dia ini memandang jijik dan ingkar terhadap dunia seisinya.
fala yabqa laha fi qalbihi ikhtiyar wala irada, di dalam hatinya tidak ada keinginan dan tujuan untuk dunia ini sama sekali, karena sudah tidak ada rasa cinta terhadap dunia. Fa in qulta, jika kamu bertanya, kaifa yumkinu an tasira ad-dunya bi syahwatiha wa ladatiha al-'ajibah al-madluba 'inda al-insan bi manzilatin nar atau bi manzilatil jifa al-mustahila? Bagaimana mungkin dunia yang syahwatnya ada, kelezatannya yang mengherankan itu, dunia yang dicari oleh manusia, bagaimana mungkin bisa dipandang sebagai api oleh wali-wali ini? Kok bisa? Seperti tidak masuk di akal ini. Kalau engkau punya pertanyaan seperti itu, kan pasti di dalam diri kita punya pertanyaan. Ini kok aneh? Dunia yang enak ini kita pandang enak, kok di mata mereka jadi menjadi seperti api. Au bimanzilatil jifa al-mustahilah, atau seperti bangkai yang mustahil untuk dinikmati, buat nyambung hidup saja. Wal bunyatu bunyatuna wa tab'u tab'una, padahal mereka itu punya kelemahan seperti manusia punya kelemahan, dan punya tabiat seperti kita. Mereka kan sama-sama manusia. Wali itu kan juga manusia, bukan malaikat. Kok dia bisa memandang dunia ini seperti api atau seperti bangkai? Kok bisa? Padahal dunia ini nikmat. Nah, ini mungkin timbul pertanyaan seperti itu kan dalam diri kita. Jawabannya insya Allah minggu depan. Bersambung minggu depan, ya. Panjang umur, sehat walafiat. Lagi kita minggu depan kita dapatkan jawaban dari ini karena waktunya sudah habis. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala kesalahan kita, mencabut dari dalam hati kita rasa keinginan, rasa cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dunia seisinya sampai ke akar-akarnya, dan menggantinya rasa cinta kepada Allah, kepada negeri akhirat, kepada para nabi, para rasul, para sahabat, ahli bait Nabi, para ulama, para aulia, dan mengumpulkan kita di dunia ini, di alam barzakh kelak, di hari kebangkitan bersama mereka, dan di surga kelak bersama mereka semua, pemimpinnya Nabi besar Muhammad SAW, tanpa didahului fitnah, siksa dan azab. Begitu pula kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, kerabat kita, orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita. Semoga Allah mengampuni dosa umat Muhammad SAW. Semoga Allah memaafkan kesalahan umat Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memperbaiki kondisi umat Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang sebaik-baiknya kelak di mata Rasulullah SAW, dan semoga Allah mengangkat bala bencana wabah, menggantinya dengan hal-hal yang membahagiakan lahir batin dunia akhirat, menyembuhkan yang sakit di antara kita, menyembuhkan keluarga-keluarga atau sahabat kita yang sakit, dan menggantinya dengan kesembuhan yang mutlak lahir dan batin insyaallah. Amin. Dan semoga Allah menjadikan pertemuan kita ini telah menjadi saksi bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Fatihah. Ini setelah ini ada seperti biasa setiap 2 minggu sekali ada kajian Bidayatul Hidayah, Zoom, pakai Zoom dengan Singapura soalnya. Siapa yang mau mengikuti silakan, yang ada keperluan mau pulang silakan. Ini majelis kita sudah selesai, nyambung ke majelis lain. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala qadha asrafna fatub alaina tauba taghfir li kulli hawba wa shurlana awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli mahabba
والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سر بالمصطفى الرسول نحظى بكل سر بالمصطفى الرسول نحظى بكل سر صلى وسلم ربي عليه حتى الحب وآله وصحبه زادت الصحب والحمد لله بالبر والتناهي سلام على المرسلين والحمد لله.